اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہماری یہ خوبصورت دنیا عجیب و غریب چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ جب بھی انسان سوچتا ہے کہ اس نے ہر چیز دیکھ اور سمجھ لی ہے، تبھی قدرت اس کے سامنے دنیا کا ایک نیا رخ لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ دنیا میں کئی طرح کی مخلوقات، چرند پرند اور حشرات پائے جاتے ہیں۔ حیوانات کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ انسان ابھی تک مکمل اسے کھوج ہی نہیں پایا۔ کیا آپ نے میوٹنٹ اینیملز کا نام سنا ہے؟ اگر نہیں تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایسے جانور ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی جسمانی ساخت اور خصوصیات کو وقت کے ساتھ بدل لیا ہے۔ آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو قدرت کے ایسے شاہکار دکھائیں گے جو آپ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیں گے۔ اس سے قبل کہ ہم اس خوبصورت دنیا کے دل فریب جانوروں کی تفصیلات جانیں، چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو کور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاگ ود ٹرنک۔ ناظرین گرامی، ایک عمومی سوال ہے کہ سونڈ کس جانور کی ہوتی ہے؟ تو بے شک آپ کا جواب ہاتھی ہی ہوگا، مگر ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ ہاتھی کے علاوہ بھی کچھ جانور موجود ہیں جنہیں قدرت نے سونڈ جیسی نعمت دی ہے، جیسا کہ ٹابیر اور اینٹ ایٹر وغیرہ۔ انہیں بھی قدرت کی طرف سے سونڈ کا تحفہ ملا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی کسی کتے کی سونڈ دیکھی ہے؟ جی ہاں، آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ بالکل سچ ہے۔ قدرت کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا۔ ایسا ہی کچھ ارجنٹینا کے شہر سنتیاگو میں ہوا، جب ایک شخص نے غور سے اپنے پالتو کتے کو دیکھا جو ابھی چند دن کا بچہ تھا، تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے کتے کی ناک پر سونڈ پیدا ہو چکی ہے، جسے دیکھ کر یہ شخص حیرت زدہ رہ گیا کہ بھلا کسی کتے کی سونڈ کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں اس کتے کی تصاویر انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئیں۔ سبھی کو معلوم ہو گیا کہ اس شخص کے پاس سونڈ والا کتا دستیاب ہے۔ دور دور سے لوگ صرف اس سونڈ والے کتے کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ عام افراد نے اس کتے کو ڈوبی کا نام دیا کیونکہ اس کی شکل ہیری پوٹر نامی فلم میں موجود ڈوبی نامی ایک کردار سے کافی حد تک ملتی تھی۔ اس شہر میں موجود جانوروں کے ڈاکٹرز تک جب اس سونڈ والے کتے کی کہانی پہنچی تو انہوں نے بتایا کہ اس کتے کا اس طرح پیدا ہونا اس کی غلط تاریخ پیدائش ہے، یعنی یہ وقت سے پہلے پیدا ہو گیا ہے، اسی لیے 15 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ تو ہو گئی ڈاکٹرز کی بات، مگر آس پڑوس میں رہنے والے افراد کا ماننا تھا کہ یہ کتا شیطان کی اولاد ہے، یہ برے سائے کی وجہ سے ایسا پیدا ہوا ہے، اس لیے اسے فوراً مار دینا چاہیے۔ لیکن اس کے مالک کا کہنا تھا کہ یہ عام سا کتا ہے جس کی عمر محض 15 دن بھی نہیں ہے، یہ بھلا کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا۔ تاہم یہ کتا قریباً 3 ماہ زندہ رہا۔ آپ خود اس کتے کی تصویر دیکھ کر بتائیے کہ آپ کا اس کتے کے متعلق کیا خیال ہے۔ کیٹ ود ونگز۔ معزز دوستو، بلیوں کے بارے میں یہ خیال عام ہے کہ انتہائی حسین اور چالاک ہوتی ہیں۔ انہیں عام طور پر گھروں میں بطور پالتو جانور پالا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر کسی دن آپ کے گھر میں موجود بلی کے پر نکل آئیں؟ ایسا ہی کچھ چائنا میں ہوا۔ دراصل ایک مرتبہ چائنا میں انتہا کی گرمی پڑی، جس کی وجہ سے وہاں موجود بلیوں کے جسموں پر اضافی اعضاء پیدا ہونے لگے جو ان کے پروں کی مانند نظر آتے تھے۔ حیران کن طور پر ان اعضاء میں ہڈیاں بھی موجود تھیں۔ ماہرین نے جب تحقیقات کی تو انہیں معلوم ہوا کہ بلیوں کا اچھے سے خیال نہ رکھنے کی وجہ سے یا پھر زیادہ گرمی میں جینیٹک میوٹیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان پروں سے یہ بلیاں اڑان تو نہیں بھر سکتی تھیں، تاہم ان سے یہ پرندوں کی مانند دکھائی دیتی تھیں۔ اس کے علاوہ ان انوکھے پروں سے بلیوں کی صحت پر بھی کوئی برا اثر نہیں پڑا۔ پروں کی حامل ان بلیوں کی کچھ تصاویر چینی قوم نے محفوظ کر رکھی ہیں اور انہیں انٹرنیٹ پر اپلوڈ بھی کیا گیا ہے، جن پر ایک کثیر عوام نے توجہ دی۔ یقیناً یہ حیران کر دینے والی اور دلچسپ بات ہے۔ سنیک ود فیٹ۔ ناظرین گرامی، یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سانپ زمین پر ریگنے والا جانور ہے کیونکہ چلنے پھرنے کے لیے اس کے پاؤں نہیں ہوتے۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسے سانپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے پاؤں بھی پائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ در حقیقت 2009 میں چائنا میں ایک خاتون نے ایک انوکھے سانپ کو دریافت کیا جس کی ایک ٹانگ موجود تھی۔ ان کے مطابق یہ سانپ ان کے گھر کی دیوار پر اپنے ٹانگ سے چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بھی کسی چھپکلی کی طرح۔ اس لیے خاتون نے اس سانپ کو پکڑ کر سائنسی لیب میں بھجوا دیا
ताकि उस पर तजुर्बात करके इसकी ऐसी शक्ल की वजह मालूम की जा सके। एलियन कैट। नाज़रीन ग्रामी, अक्टूबर 2012 में एक ऐसी बिल्ली पैदा हुई जिसके पूरे चेहरे पर सिर्फ एक बड़ी सी आंख थी। अपनी इस एक बड़ी आंख की वजह से यह बिल्ली किसी खलाई मखलूक से कम मालूम नहीं होती थी। डॉक्टर्स ने बिल्ली को बचाने के लिए काफी जदोजहद की, मगर इस बिल्ली के पैदा होने की कुछ देर बाद ही मौत वाक़े हो गई। इस बिल्ली की वीडियोस और तस्वीर थोड़ी ही देर में पूरी दुनिया में वायरल हो गई। पूरी दुनिया एक आंख वाली बिल्ली को देखकर हैरत ज़दा रह गई कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अगर ये बिल्ली का बच्चा जिंदा रहता तो शायद माहिरीन इसके ऐसा पैदा होने की वजह का पता लगा सकते, लेकिन अफसोस कि ऐसा ना हो सका। 3-headed frog। प्यारे दोस्तों, मेंढक एक आम सा जानवर है जिसे हम सभी ने बारिश के मौसम में जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी 3 सर और 6 पैरों वाले मेंढक को देखा है? जी हाँ, ऐसा मेंढक 2004 में दरियाफ्त किया गया जिसके 3 सर और 6 पांव थे। 3 सर और 6 पांव होने के बावजूद भी यह मेंढक काफी बड़ा और सेहतमंद था। इस मेंढक के हवाले से हैरानकुन हकीकत यह थी कि जिस रिजॉर्ट से इसे पकड़ा गया था वहां के अफराद इसे एक दिन भी अपने पास नहीं रख सके, क्योंकि एक दिन में यह मेंढक वहां से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन एक दिन में भी इसे देखने के लिए आने वाले सयाहों की तादाद में काफी ज्यादा इजाफा हो चुका था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यह मेंढक उसी होटल में रह जाता तो उससे होटल के मालकान को काफी फायदा पहुंचता। माहिरीन के मुताबिक इसके इस तरह पैदा होने की 2 वजूहात हो सकती हैं। पहली ये कि इसकी पैदाइश में जेनेटिक म्यूटेशन हुई है, और दूसरी ये कि जिस पानी में ये मौजूद था उसमें किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से ये म्यूटेंट फ्रॉग पैदा हुआ। कैनी। नाज़रीन ग्रामी, क्या आपने किसी ऐसे चीते को देखा है जो दिखने में बिल्कुल डायनासोर्स के जमाने में मौजूद खतरनाक शिकारी जानवर की तरह दिखाई देता है? ये जो चीता आप देख रहे हैं इसका नाम कैनी है, जिसे 2006 में एक अमेरिकी जंगल से दरियाफ्त किया गया था। ये एक सफेद रंग का निहायत खौफनाक दिखने वाला चीता था। इसके साथ इसके भाई को भी जंगल से पकड़ा गया था, जिसका नाम विली रखा गया। विली तो आम चीतों की तरह ही दिखाई देता था, मगर कैनी ना तो आम दिखाई देता था और ना ही इसकी दिमागी हालत ठीक थी। कुछ इंसानों की तरह यह भी कम अकल यानी कुछ हद तक पागल था। इसे साउंड सिंड्रोम नामी बीमारी थी, जिसकी वजह से 2008 में इस चीते की मौत हो गई। लेकिन अपने चेहरे की अलग बनावट की वजह से इसे आज भी याद किया जाता है। यहां यह सवाल पैदा होता है कि आखिर इसकी ऐसी हालत हुई कैसे? दरअसल जानवरों को गैर कानूनी तरीके से ब्लैक मार्केट में बेचने वाले माफिया गैंग ने सफेद चीतों की तादाद बढ़ाने के लिए इसकी गलत ब्रीडिंग करवा दी थी, जिसके नतीजे में कैनी इस तरह का एबनॉर्मल पैदा हुआ। आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि ब्लैक मार्केट में एक सफेद चीते की कीमत कमोबेश 40 से 50 लाख डॉलर के करीब होती है। 8-legged goat। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बकरियों के बारे में तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि इनके 4 पांव ही होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी बकरी को देखा है जिसके 4 नहीं बल्कि 8 पांव हों? 2014 में मलेशिया में मौजूद एक फार्म हाउस में इसी तरह की बकरी का बच्चा पैदा हुआ जिसके 4 नहीं बल्कि 8 पांव थे। उसे आप बकरियों की ऑक्टोपस भी कह सकते हैं। इसकी पैदाइश ने सभी को हैरत में मुब्तला कर दिया और देखते ही देखते इसकी तस्वीर भी इंटरनेट पर वायरल हो गई। इसके अलावा इस बच्चे में मजीद कई खूबियां भी मौजूद थी जो इसे दूसरी बकरियों से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती थी। वाकई इसे देखकर इंसान कुदरत के इस शाहकार की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। 1 eye shark। नाज़रीन ग्रामी, हमने जमीनी जानवरों के मुतालिक तो आपको काफी कुछ बता दिया। अब जरा समंदर की गहराइयों का रुख करते हैं, जहां हमें दुनिया के कई रंग देखने को मिलते हैं। समंदर में कई तरह के जानदार देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा खतरनाक शार्क मछली को तस्वुर किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी एक आंख वाली शार्क मछली के मुतालिक सुना है? दरअसल अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में मछली पकड़ने वाले कुछ माहिगीरों ने एक दिन शार्क मछलियों का शिकार किया, तो उनके जाल में शार्क मछली का एक बच्चा फंस गया, जिसे देखकर सभी हैरत ज़दा हो गए, क्योंकि इसकी 2 आंखों की बजाय माथे पर सिर्फ एक ही आंख थी, जो इसे आम शार्क मछलियों से ज्यादा खौफनाक बना रही थी। क्या उस मछली को शैतानी मछली तस्वुर किया जा सकता है? आपकी राय क्या कहती है? कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।